جو بچوں کی اس قوت مشاہدہ کو اور اس تھنکنگ پار کو انہانس کرنے کے لیے، ان کوالٹیز کو انہانس کرنے کے لیے بچوں کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹریز دکھائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان الحمدللہ تعالیٰ قائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ پاک نے اللہ کی مشیت سے بنا ہے، لہٰذا یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اسکول جب کھلنے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان اسکولوں کے اندر جو گیمز ہوتی تھیں، بچوں کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، ان کو ہم کیسے پرفارم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ٹاک شو، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان حسن نوید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر کے باعث 25 نومبر 2020 کو دوبارہ اسکول بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا کے تقریباً 143 ممالک میں دوبارہ چھٹیاں کر دی گئیں اور لاکھوں بچوں کے کھیلنے اور پڑھنے کے معمولات بے حد متاثر ہوئے، یعنی بچوں کی غیر نصابی اور سرگرمیاں تو محدود ہو کر ہی رہ گئیں۔ ایسے میں اسکول جب دوبارہ کھلیں گے تو بچوں کی ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا آغاز کیسے کیا جا سکے گا، آئیے اب ہم جانتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو میرے معزز مہمان موجود ہیں وہ دی اسمارٹ اسکول سٹی کیمپس گوجرا کے ڈائریکٹر سر محمد اختر ضیاء صاحب وہ موجود ہیں۔ ان کے سامنے ہم اپنے بیشتر مسائل پیش کرتے ہیں اور ان کی رائے سے مستفید ہوتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دفعہ کشمیر ڈے منا سکتے ہیں؟ جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر کشمیر ڈے پہ ایک ریلی نکالی تھی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک ریلی نکالی تھی، ہم کس طرح اپنے وہ جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کی آواز کس طرح ہم دنیا کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ اسکولوں کے اندر، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں اسکولوں کے حوالے سے وہ محدود ہو گئی ہیں، تو بیشتر اسکول جو تھے وہ ڈیفرنٹ ڈیز مناتے تھے، اس میں کشمیر ڈے جو ہے وہ بھی ایک کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منایا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت ایک اسپیشل سچویشن ہے، دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم سوشل گیدرنگ کر سکیں، تو اس سلسلے میں میری جو تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ نو ڈاؤٹ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آواز جو ہے وہ پست نہیں ہو سکتی، نہ ہی دنیا کا جبر جو ہے وہ ہمیں اس سے روک سکتا ہے۔ ہم اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ ہماری جو فورسز ہیں وہ الحمدللہ تعالیٰ ہر محاذ پہ ان کے ساتھ دے رہی ہیں۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف فورمز کے اوپر ان کے حق میں آواز اٹھا چکی ہے اور اٹھا رہی ہے۔ اس لیے اب الحمدللہ تعالیٰ دنیا کو باور ہو چکا ہے کہ نو ڈاؤٹ جو کشمیر کا ایشو ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ کوئی انڈیا کا ذاتی یا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر منتج ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ دن جو ہے وہ سیلیبریٹ تو کریں گے، لیکن جیسے ہم پہلے جلسے جلوس کر لیتے تھے، اس دفعہ وہ جلسے جلوس محدود پیمانے پہ ہم کریں گے، اور وہ جو جلسے جلوس ہیں وہ اس انداز میں ہم سوشل گیدرنگ کے ذریعے نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنی آواز ہے وہ بلند کریں گے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہے کہ جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے دوبارہ ایک پیشکش کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں مسئلہ کشمیر پہ ثالثی کروانے کو تیار ہوں، اور اس نے انڈیا پہ زور دیا ہے کہ وہ اپنے جو اس نے ایک سٹینڈ لے رکھا ہے وہ سٹینڈ جو ہے وہ اس کا غلط سٹینڈ ہے، وہ اپنے سٹینڈ سے تھوڑا سا اس کو ریویو کرے۔ تو لہٰذا میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اجاگر کر کے جو عالمی پلیٹ فارم ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو بلند کیا جائے گا۔ سر، میرا آپ سے دوسرا سوال 23 مارچ کے حوالے سے ہے، چونکہ 23 مارچ کا دن جو ہمارے اسکول کے اندر ایک تقریب تقسیم انعامات کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں تقریباً بیک وقت ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ کیا اس سچویشن میں، اس حالات میں جس میں کرونا کے باعث اسکول پہلے بند رہ چکے ہیں اور ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کے بارے میں کچھ SOPs کے اوپر عمل کروانے کی تلقین کی ہے، تو کیا اس سچویشن میں کیا ہم ایسے پروگرام جو ہمارا سالانہ پروگرام ہے، چونکہ پیرنٹس کے بھی کافی خدشات ہیں اس کے حوالے سے کہ کیا یہ ہمارا جو انعامات والا
پروگرام ہوگا، تقسیم انعامات کا پروگرام ہوگا، کیا یہ منعقد ہوگا یا نہیں؟ تو اس سچویشن میں ہم یہ پروگرام کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ جی نوید صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے دو حصے ہیں، دو ڈائمنشنس ہیں، دو اس کے حصے بنتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے 23 مارچ کا، نو ڈاؤٹ 23 مارچ جو تاریخ پاکستان کے اندر وہ ایک انسپائرنگ ڈے ہے کہ جس کو ہم بھلا ہی نہیں سکتے۔ تو ہم چونکہ اپنے اسکول میں پہلے 23 مارچ کے دن تقریب تقسیم انعامات ہوتی تھی، حالات اب جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں، ایک اس وقت سوشل جو حالات ہیں وہ بڑے اسپیشل چل رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں جو پروگرام جو بھی ہم کریں گے اس میں جو ارینجمنٹس ہیں وہ بھی بڑی اسپیشل کرنی پڑیں گی۔ تو اس سلسلے میں اس پروگرام کے ہم دو حصے کر سکیں گے۔ پہلا حصہ ہے 23 مارچ، تو 23 مارچ نو ڈاؤٹ ہم نے سیلیبریٹ تو کرنا ہے، لیکن سیلیبریشن جیسے پہلے ہم جلسے کی شکل میں، جلوس کی شکل میں اور بچوں کو فلیگز دے کے، جھنڈیاں دے کے اس انداز میں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ تو اس دفعہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم نے SOPs پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو سیلیبریٹ ضرور کرنا ہے، وہ اس انداز میں کہ ہم ایک کلاس جب بچوں کی SOPs کے تحت کلاسیں اب ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، 1 فروری سے اسکول ہمارے کھل رہے ہیں، تو ہم کلاس وائز 23 مارچ کے جو پروگرام ہیں، میں اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ باقی اسکولوں کی انتظامیہ کو بھی یہ کہوں گا کہ ہم اس پروگرام کو اس انداز میں کہ کلاس وائز یہ پروگرام کریں۔ تو کلاس کے اندر ہی وہ چونکہ ظاہر ہے محدود بچے ہوں گے کلاس کے اندر، تو وہ اپنے طور پہ اسکول کے ان بچوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ منعقد کر سکتے ہیں، ان کا انعقاد کر سکتے ہیں، تاکہ میسج جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے 23 مارچ کا، اور جو اسپرٹ ہے وہ بچوں کے اندر وہ قائم رہنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کا اس سوال کے دوسرے جز کا کہ انعامات اور جو تقریب تقسیم انعامات ہوتی تھی اور اس میں پیرنٹس آتے تھے، تو اس کو میں کہوں گا کہ ہم اس کو اس انداز میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا ایک اہتمام کر لیں۔ اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کلاس وائز پیرنٹس کو اسکول کے اندر بلایا جائے، سب کو اکٹھے نہ بلایا جائے، اور اس میں بچوں کے جن بچوں نے انعامات لیے ہیں اپنے ان پیپروں کے اندر، اس امتحان جو بھی ہونے والا ہے اس میں جن بچوں نے امتحانات میں اچھی پوزیشنیں لیں گے، تو ان بچوں کے کلاس وائز تقریب تقسیم انعامات کا جو ہے وہ اہتمام ہم کر لیا جائے، اور اس میں پیرنٹس جو ہے ان کو بھی جو میسج دینا ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی ہو جائے گی، چونکہ بار بار پیرنٹس کو بھی ہم اسکولوں میں نہیں بلا سکیں گے، تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا کہ اس کو بائی پارٹس ہم منعقد کر سکیں گے۔ اس طرح ہمارا SOPs کے ذریعے جو بچے ہیں اور پیرنٹس ہیں اور اسکول انتظامیہ ہیں وہ اچھے انداز میں اس پروگرام کو منعقد کر سکے گی۔ جی سر، شکریہ۔ میرا اگلا سوال سر 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ کیا ایسے حالات میں ہم اپنا جشن آزادی کا دن سیلیبریٹ ہی نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو کس انداز سے، کیسے اس حالات میں ہم کیسے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ جی نوید صاحب، یہ بھی بڑا ہی ایک اہم سوال ہے اس حوالے سے جو آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے 14 اگست جو ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اور تحریک پاکستان کے حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں، اور اگلی نسلوں تک 14 اگست کا جو پیغام پہنچانا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ناگزیر ہو چکا ہے، اس لیے کہ بہت ساری طاقتیں اور قوتیں جو ہیں وہ دائیں بائیں سے وہ ہمارے وطن عزیز کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں، جس میں کہیں ہمارے صوبوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایشو بنا دیا جاتا ہے، کہیں لسانی حوالے سے کوئی جو ہے وہ ایشو ابھار دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں مذہبی حوالے سے جو ہے وہ ہمارے درمیان کوئی تضاد جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم ان تمام طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالیٰ پاکستان الحمدللہ تعالیٰ قائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ پاک نے اللہ کی مشیت سے بنا ہے، لہٰذا یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ رہی بات اس کو اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر کہ اس دن کو ہم سیلیبریٹ کیسے کریں، تو جیسے میں نے پچھلے 23 مارچ کے حوالے سے ذکر کیا، میں یہی کہوں گا کہ چونکہ یہ پروگرام بھی نو ڈاؤٹ بہت بڑی سوشل گیدرنگ جو ہے اس کے ذریعے ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ ممکن نہیں ہو سکے گا اس دفعہ۔ تو اس 14 اگست کی جو اسپرٹ ہے وہ 23 مارچ کے ساتھ اگر ہم اٹیچ کریں، یعنی اسی طریقے سے سیلیبریٹ اس کو ہم الگ اس دن پہ کریں، اور اس دن کے جو تقاضے ہیں، 14 اگست کا جو پیغام ہے، جو بانیان پاکستان نے ہماری اس وطن کے لیے جد و جہد کی ہے، اور جو ہماری قوم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور دنیا کی بہت بڑی جو ہے ہجرت ہوئی ہے، دنیا میں اتنی بڑی مائیگریشن تاریخ میں نہیں ملتی ہے، تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی اگلی نسل تک پہنچانی ہیں۔ تو اس کے لیے میں پھر وہی کہوں گا کہ SOPs کے تحت کلاس وائز اس پروگرام کو بھی لازماً کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تحریک پاکستان سے، تاریخ پاکستان سے، بانیان پاکستان کی کاوشوں سے، اور جو عوام الناس نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں ان سے آگاہ ہو سکیں۔ جی سر، شکریہ۔ سر میرا اگلا سوال سپورٹس گالا کے بارے میں ہے۔ آپ سپورٹس گالا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے میں سپورٹس کے بغیر
جو स्पोर्ट्स मैनशिप क्वालिटी है वो मुमकिन है क्या उसके अंदर स्पोर्ट्स के बगैर वो उजागर की जा सके? तो आप इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। जी नवीस साहब, ये भी सवाल जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पे स्कूलों के अंदर हम निसाबी और जो गैर निसाबी सरगर्मी है उस हवाले से मैं समझूंगा कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल सवाल है। इसको मैं ज़रा तफसील के ज़रिए आपके सामने रखूँगा। तलबा हैं या यूथ है या स्कूलों के बच्चे और तलबा और तालिबात हैं, नो डाउट वो एक पेंडेमिक का पूरा टाइम जो है वो उन्होंने अपने घरों में बंद रह के गुजारा है, और जो पब्लिक पार्क्स हैं उनके अंदर भी वो बेचारे नहीं जा सके हैं क्योंकि ज़ाहिर है बंदिश थी, लॉकडाउन का एक माहौल था। इन हालात में स्कूल जब खुलने जा रहे हैं तो क्या हम इन स्कूलों के अंदर जो गेम्स होती थी, बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी, उनको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये लाजिमन हमें परफॉर्म करनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया को अगर हम देखते हैं तो दुनिया में स्पोर्ट्स रुकी नहीं है। अभी जैसे हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहाल है, अभी फ़ॉरेन की टीमें आ रही हैं, वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रही हैं। इसी तरीके से जो दुनिया भर में गेम्स हैं, हॉकी है वो खेली जा रही है, जो दूसरी गेम्स हैं वो भी हो रही हैं। लिहाजा हम उनको महदूद पैमाने पे अपने अपने स्कूलों में उनको यानी रोज़ाना सपोज़ जैसे हम पहले एक हफ़्ता पूरा मनाते थे, इस दफ़ा हम उस तरीके से ना करें। हफ्ते में पूरा हफ्ता जैसे गेम्स का मनाया जाता था, अब इस तरह ना हम मनाएं ताकि जो गैदरिंग है उससे हम बच सकें और SOPs पे अमल हो सके। तो उसमें पूरे हफ्ते में हम एक गेम करें और वो भी एक क्लास की करें, उसमें सारी क्लासें इकट्ठी ना हों, बाकी क्लासेस जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर रही हों और एक क्लास जो है वो ग्राउंड के अंदर हो और वो अपनी जो गेम्स हैं उनको करे, ताकि मकसद जो है बच्चे की नरिशमेंट, ज़हनी नशोनुमा है और जिस्मानी नशोनुमा है, उसके लिए खेलें तो ज़ाहिर लाजमी हिस्सा है। लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अपने स्कूल के अंदर भी अपने जो स्पोर्ट्स होती हैं उनको बाई पार्ट्स करवा सकें, उसको हम इस अंदाज में तकसीम करें कि तमाम बच्चे उसके अंदर हिस्सा भी ले सकें और उनका जो है वो गैदरिंग जो है उससे भी हम बच सकें। लिहाजा जैसे हम वो तकरीब तकसीम इनामात जो हैं वो हम अलग अलग यानी क्लास वाइज करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, ऐसे ही जो स्पोर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स गाला है यानी उस गाला की शक्ल तो वो नहीं बन सकेगी, लेकिन बच्चे सारे इंशाअल्लाह ताला स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लास वाइज उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। जी सर, शुक्रिया। मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या फील्ड ट्रिप इस बार मुमकिन होगा? जैसा कि हम बच्चों को पहले फील्ड ट्रिप पे लेके जाते थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे बाहर फील्ड में जाकर गेन करते थे, क्या इस दफ़ा हम वैसे ही बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे फील्ड ट्रिप के ऊपर? अगर नहीं लेकर जा सकते तो इसके बारे में बच्चों को फिर हम कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? जी नवीस साहब, हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से ये भी बड़ा अहमियत का हामिल सवाल है, क्योंकि तालीम जो है वो बच्चे को जो किताबी इल्म है उसके साथ साथ जो उसका मुशाहदा है और उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है और उसके अंदर जो तख्लीकियत का एक लेवल है वो इंसान मुशाहदे के ज़रिए हासिल करता है। लिहाजा नो डाउट कि यहाँ पर फिर वही सूरत हाल हमें दरपेश है कि हम इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो एक स्पेशल सिचुएशन है, वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो सफ़र कर रही है। लिहाजा इस वक्त नो डाउट अगर हम इंटरनेशनल टूरिज़म को देखते हैं तो वो भी मुअत्तल हो चुका है। इस सिलसिले में हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम स्कूलों को, मैं बाकी स्कूलों को भी तजवीज़ दूँगा कि चीज़ है कि हम उस लेवल का जो टूरिज़म या हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ जगहों पे, छोटी क्लासों को और बड़ी क्लासों को मुख्तलिफ़ तफरीही मुकामात पर लेके जाते थे, नो डाउट अब तो वो बंद हैं, वो उस अंदाज़ में खुले हुए भी नहीं हैं और एक खौफ और डर की कैफियत भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हम जैसे पहले भी मिसाल के तौर पर हम फील्ड ट्रिप में बच्चों को शुगर केन के हवाले से मुशाहदा करवाने के लिए हम उनको कमात के उन खेतों का मुशाहदा लाजमी करवाते थे। वहाँ पे जो ज़मींदार और किसान अपने उसका जो जिसे हम गन्ने का बेलना कहते हैं वो लगा के और गन्ने का रस निकाल के वो गुड़, शुगर केन यानी इस तरह की चीज़ें बना रहे होते थे, हम उसका मुशाहदा बच्चों को करवाते थे। ऐसे ही जो सरसों है, जब ये सरसों का मौसम है, इस टाइम में हम बच्चों को उन फलों का, उन फूलों का और उस फसल का जाके मुशाहदा करवाते थे। तो प्रैक्टिकली हम उस बच्चों को वहाँ लेके जाते थे। तो आप अब भी क्लास वाइज अगर हम चाहें तो खेतों में बच्चों को उस अंदाज में ले जाके यानी गैदरिंग, वो भी क्लास वाइज वहाँ हम SOPs के तहत बच्चों को ले जाके उनका मुशाहदा आज भी करवा सकते हैं। ऐसे ही पहले हम 3-4 क्लासेस को मिला के, मिसाल फ्लोर मिल की हम बच्चों को पूरी टेक्नोलॉजी और आटा पूरा बनने का जो प्रोसेस था वो हम दिखाते थे, लेकिन अब उस तरह नहीं होगा। अब हम एक क्लास को लेकर वहाँ ले जा सकते हैं। ऐसे दीगर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें हम बच्चों को विज़िट करवा सकते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा कि हम बच्चों को जो हमारी सब्ज़ी मंडी है
तो वेजिटेबल मार्केट है उसका हम बच्चों को विजिट करवाते थे कि वहाँ किस अंदाज में जो फल हैं सब्जियां हैं वो सुबह सुबह कैसे सेल होती हैं, कैसे उनको भाव ताव होती हैं, तो बच्चों को उसका भी पता चलता था। लिहाजा इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बच्चों को हम ये जो मुशाहदात हैं ये आप भी करवा सकते हैं, लेकिन उसको हम डिवाइड करेंगे क्लास वाइज, हम इकट्ठे उसको नहीं लेके जा सकेंगे। इसके साथ एक और चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा कि हम दी स्मार्ट स्कूल ने इस हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के ज़रिए हमने उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड भी किया है। उसकी वीडियोज़ जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखी जा सकती हैं, मुलाज़ा की जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों की इस क़ुव्वत मुशाहदा को और इस थिंकिंग पावर को एनहांस करने के लिए, इन क्वालिटीज़ को एनहांस करने के लिए बच्चों को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जा सकती हैं, जिसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बच्चों के लिए छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो तैयार की हैं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल की मैं बात करूंगा, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी, जैसे उन्होंने समंदर के ऊपर, समुंदर की जो जितनी सी के अंदर जो मखलूक़ात हैं उनके ऊपर उन्होंने जो वो बनाई हैं। शहद की मक्खी है, लिहाजा इसका जो है वो हमारे असबाक में बच्चे पढ़ते हैं तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, वो बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। ऐसी स्पेस के ऊपर अगर हम बच्चों को दिखाना चाहें, ज़ाहिर है ये फेसेस ऑफ मून है, उस पर हमारे अपने चैनल के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री, उसकी जो एक वीडियो बनी हुई है वहाँ से हम उसका मुशाहदा कर सकते हैं। लिहाजा और बहुत सारे चैनल्स हैं तो वहाँ से हम उन वीडियोज़ को बच्चों को दिखा सकते हैं। तो स्कूल में कोशिश करेंगे कि हम जो ऐसी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं बच्चों की क़ुव्वत मुशाहदा को जिनके ज़रिए बढ़ाया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को हम स्कूल के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैनेज करेंगे ताकि बच्चों की जो क़ुव्वत मुशाहदा है, ऑब्जर्वेशन पावर है, वो और इंक्रीज़ हो सके। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे जहन में जितने सवालात थे उसके आपने हमें बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आखिर पर इन तमाम सवालात का एक जो लुब्बे लबाब है वो हमारी आवाम के सामने, नाजरीन के सामने पेश कर दें ताकि समझ जाएं कि इस पूरी गुफ्तगू का, इस पूरे प्रोग्राम का हमारा जो खुलासा था वो ये है। पेरेंट्स को और अवामुन नास को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के और दुनिया भर के, वो कोई नॉर्मल हालात नहीं है। इस वक्त जो है पूरी दुनिया सफ़र कर रही है और लाखों बंदे जो हैं, लाखों इंसान जो हैं वो इस वक्त तक, इस 1.5 साल के अंदर अंदर वो लुक़्मे अजल बन चुके हैं। डेथ रेशो अगर आप यूरोप की देखें तो वो कहीं ज़्यादा है। बरतानिया को अगर आप देखें तो इस पैंडेमिक ईयर के दौरान तकरीबन 75,000 लोग जो हैं वो वहाँ मर चुके हैं। अमेरिका के अंदर इसकी जो तादाद है, मिकदार है, वो ग़ालिबन 2 लाख से इंक्रीज़ कर चुकी है। अगर आप ऐसे ही ईरान को देखते हैं, इटली को देखते हैं, फिर आप बेल्जियम को देखते हैं तो बेल्जियम ऐसा छोटा सा हालांकि मुल्क है लेकिन इसके बावजूद बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। वहाँ पे जो डेथ रेशो इतनी ज़्यादा हुई इस वजह से कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स थे वो कम पड़ गए, उनको जर्मनी के हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो मैं कहूँगा ये कि अवाम नास को ये समझ लेना चाहिए कि हालात नॉर्मल नहीं है। हम वो जो नॉर्मल हालात आज से 2 साल पहले थे, अगर हम उस तरह की मौज मस्ती या उस तरह की तफरियात या उस तरह की जो हालात और अहवाल देखना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने चूँकि अपने बच्चों को इस वक्त उन हालात से जो आज से 2 साल पहले थे और हम सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे उनमें से उन चीज़ों के साथ टच रखना है, उन चीज़ों को बच्चों के अंदर आगाही देनी है। लेकिन उस लेवल पे अगर हम कहेंगे कि हम कर सकते हैं तो हम कर नहीं सकेंगे। लिहाजा इस SOPs के तहत जो भी काम किया जाए ताकि स्कूल के बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से इस 2 साल के बाद दोबारा 1.5 साल के बाद तालीमी सफ़र जारी होने जा रहा है तो तालीम बड़ी अहम है। बाकी जो बच्चों की जो सलाहियतें हैं जिनको हमने उजागर करना है उनको उजागर करना बड़ा अहम है, लेकिन उसके लिए कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ते जो गवर्नमेंट ने हमें दिए, हमें उनको फॉलो करते हुए बच्चों के इस तालीमी, उनके तफरीही और नरिशमेंट के सफ़र को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो इस माशरे का एक मुफीद हिस्सा बन सकें, जुज़ बन सकें और दुनिया के प्लेटफार्म पे जो अपनी सलाहियतें हैं उनको उजागर कर सकें। और आखिर पे मैं यही कहूँगा कि आपने जो ये ऐसे एक करंट इश्यूज़ जो इस वक्त तमाम स्कूलों को दरपेश हैं, ख़ास तौर पे आपने जो 4-5 इश्यूज़ मेरे सामने ज़िक्र किए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और न सिर्फ ये स्मार्ट स्कूल के पेरेंट्स के लिए, मैं पाकिस्तान भर के स्कूलों के लिए तमाम चीज़ें जो उनसे शेयर की हैं, अगर इन पे अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत हद तक जो है इन एक्टिविटीज़ को भी जारी रख सकते हैं और SOPs के ऊपर भी अमल हो सकता है। जी तो नाज़रीन, आज आपने हमारी गुफ्तगू सुनी जिसमें आपने अपने बच्चों की हम नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों के आगाज़ के बारे में
سنا کہ ہم اپنی غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں بچوں کی کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مسائل کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔